हालेलुया हालेलुया हमने सब बहुत बढ़िया समझता है आमीन आपके पवित्र जीवन से रह के आया है हालेलुया हम महसूस कर रहे हैं कि तुम सारे खुश हो हालेलुया क्योंकि सब तो अनंत ते खुशी वाला समय है ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ तो प्रथम बरकत है वचन वाल चलते हैं हालेलुया ये वचन सुन ले तैयार हो आमीन और उसी इफ्सियां की किताब में जाएंगे इफ्सियां पहला अध्याय जैसी इक्वल पढ़ रहे हैं इफ्सियां की किताब है उसका पहला अध्याय वो भी तीसरी लिखते हैं पढ़िया है ध्यान से सुनो मुबारक होवे साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर अते पिता जिन्हें मसीह विच स्वर्गी थां विच सब प्रकार दी आत्मिक बरकतां नाल सानू बरकत दित्ती हालेलुया किहदे विच बरकत दित्ती है मसीह विच हालेलुया मसीह विच स्वर्गी थावां विच सब प्रकार दी आत्मिक बरकतां नाल सानू बरकत दित्ती आमीन और दुआ मेरे पास सच्चे जिंदे खुदा तेरी दया करते हैं पिता तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं तेरी मेहरबानी के लिए वधिया समय के लिए प्रभु तू अपने पवित्र हृदय विच लैके आए प्रभु तेरा दिल तो धन्यवादी हाँ प्रभु तू बहुत सारी कृपा कर बहुत सारी दया कर प्रभु जो वचन की लिखत पढ़ी गई है प्रभु जी ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਜੂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ दुआ करता हूं प्रभु आज तेरे बच्चे तेरे को बरकत लेके जा महान परमेश्वर वो वचन दे खुदावन वचन दे लिए खड़े हो सकन बुरी अनख दे नाल खड़े हो सकन प्रभु ए खुदावन जो सुसिया उन्हां दी सहायता कर प्रभु क्योंकि इन्हां दिनां दे अंदर शैतान है जो कमजोर कर रहा है पर खुदावन जो सुसिया तेरा वचन है जो तेरे लोकां नूं तसल्ली दिंदा है जो तेरे बच्चों को खड़े करता है महान परमेश्वर साडे विच कोई भी ऐसा जन ना होए प्रभु ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗ ਆਮੀਨ ਇਹ ਬੜੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ हालेलुया 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 उनका बहुत सारी बरकत है बड़े बढ़िया तरीके नाल वचन सुनना है आमीन हालेलुया खास करके कोई भाई पीछे खड़ा हो सकता है जेड़ा इन्हां बच्चों को कंट्रोल च रखे कोई भैन भी खड़ी हो सकती है कोई भी खड़ा होके इस सेवा को कर सकता है हालेलुया तो तुसी बच्चों को इधर उधर ना घुमन दिओ बड़े बढ़िया तरीके दे नाल इन्हां दी राखी करनी है हालेलुया हालेलुया प्रभु तो बहुत सारी बरकत दे बहुत सारी आशीष दे तुसी आनंद हो आमीन हालेलुया हालेलुया ते प्रभु ने सानू इस जगह ते लेके आया है आमीन हालेलुया हालेलुया बेशक इना दिनां च ਅਸੀਂ देख रहे हैं हालात बड़े खराब हैं आने वाली बीमारी का दौर है बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है हालेलुया हालेलुया पर ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ आमीन हालेलुया हालेलुया ਭਾਵੇਂ जितनी मर्जी बीमारी क्यों ना होवे पर साडा खुदा जिहड़ा वो जीवंत है आमीन वो छुड़ाने वाला है आमीन वो हर एक बीमारी को बचाता है आमीन वो छुटकारा देता है हालेलुया तो प्रभु बहुत सारी बरकत है आज ਅਸੀਂ वचन ਨੂੰ सुनने वास्ते आए हां तो मैं विश्वास करता हां कि प्रभु तानु इस संदेश तो बहुत सारी बरकत देगा आमीन हालेलुया ते आज दे संदेश का नाम है मसीह विच अपनी स्थिति ਨੂੰ पहचानना हालेलुया जे तुसी उस स्थिति को पहचान जाते हो कि ਤੁਹਾਡਾ मसीह विच क्योंकि ਅਸੀਂ संत पौलुस ने भी कहा मसीह विच ਅਸੀਂ स्वर्गी थावां विच हां
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ। ਆਮੀਨ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि वचन ही मेन है। आमीन, हालेलुया। वचन ही सर्वोत्तम है। हालेलुया। ते सब तो ऊपर या सब तो बढ़िया जे कोई चीज है तो वो वचन है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने वादा किया है, यीशु मसीह ने शब्दां ਨੂੰ बोलिया, उसने क्या जमीन के आसमान टल जाएंगे पर मेरा क्या है वचन नहीं टलेगा। आमीन, हालेलुया। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਨੰਦ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ कि वचन साडे जीवन च किथे संबंध रखता है। हालेलुया। कि परमेश्वर के वचन के नाल साडा संबंध की है। हालेलुया। प्रभु बरकत दे। परमेश्वर हर युग च, परमेश्वर हर समय च वो अपने ना टालन वाले वचन रखता है। आमीन, हालेलुया। हमेशा परमेश्वर वचन लिए समा ठहराता है। हालेलुया। वो अपने वचन लिए ओदियां हद्दां ठहराता है। हालेलुया। ते जो कुछ भी उसने करना हुंदा है वो उस समय दे विच ही वो करदा है। वो अपने वचन दे इर्द गिर्द ही रहंदा है। हालेलुया। जे आज तुसी परमेश्वर ਨੂੰ देखना चाहते हो या मिलना चाहते हो तो ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਰੀਆ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲुया। किसी मिशन च नहीं मिलता, किसी ग्रुप च नहीं मिलता, किसी सिक्ख्या च नहीं मिलता। जे परमेश्वर ने तुहानू मिलना है या उसके नाल तुसी मुलाकात करनी है तो उस इको ही जरिया है, इको राह है, वो है वचन। आमीन, यस, हालेलुया। प्रभु बहुत सारी बरकत दे। यानी कि परमेश्वर जिहड़ा है वो अपने वचन च रहता है। हालेलुया। पर कई बार ऐसे देखते हैं समा होया नहीं हुंदा और समय तो पहला ही बहुत सारे नकलची आ जाते हैं। हालेलुया। कौन आते हैं? नकल करने वाले आते हैं। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੋਖਾ ਕਲੀਸਿਆ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਕਲਚੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ कि लगता है जो कुछ वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। जो प्रचार करते हैं जब जो काम करते हैं उनके नकली हैं और वो एकदम हो क्या कर देते ने कि लगता है कि बिल्कुल सच कह रहे हैं, असली लगता है। हालेलुया। वो लगता है बिल्कुल असली है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। तो लोग उन्हां दीयां गल्लां नूं अहमियत दिंदे ने। हालेलुया। लोग उन्हां दीयां गल्लां नूं मानते ने। लोग सोचते ने कि इन्हां ने जो बोल दिता है वो चलेगा नहीं। हालेलुया। और हुंदे की हाल वो नकली हुंदे ने। हालेलुया। और वो लोकां नूं इस वातावरण च लै के आ जांदे ने कि लोग उन्हां दुबारा कईयां गल्लां नूं सच मान लैंदे ने। सच है। हालेलुया। पर ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਕਲਚੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਕਲਚੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ, ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਅਚੰਭੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਸੀ। हालेलुया। और ਜਿਹੜੇ ਨਕਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
हालेलुया। कि पता चलता है कि जो कुछ वो कर रहे सी उस च परमेश्वर की इच्छा नहीं सी। हालेलुया। पर परमेश्वर हमेशा अपने ठहराए हुए समय के मुताबिक काम करता है। आमीन। हालेलुया। जब समा आता है वो थल्ले आ जाता है। हालेलुया। जो काम वो उस समय करता है ते ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ उस समय च ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਫੇਲ नहीं ਹੁੰਦਾ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ कि जो परमेश्वर काम करता है वो कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। और ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਵੱਖਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर काम करता है ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। क्योंकि परमेश्वर नबी कहता है कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है ਉਹ ਸਧਾਰਨਤਾ ਚ ਕਰਦਾ है। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, बड़ा रोला पाते हैं, बड़ा नाचते हैं, बहुत कुछ ऊंचे ऊंचे छाला मारते हैं। हालेलुया। वो सारे काम करते हैं पर जो परमेश्वर काम करता है बड़े साधारण के तरीके से। हालेलुया। ओ जो वो काम करता है हमेशा परमेश्वर की योजना च एक मनुख हुंदा है। हालेलुया। वो हमेशा मनुखा को इस्तेमाल करता है क्योंकि हमेशा परमेश्वर की योजना च हमेशा परमेश्वर की सोचा च एक मनुख रहा है। मनुख परमेश्वर जिहड़ा है वो कदे भी अकेले काम नहीं करता है, हमेशा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ परमेश्वर इस्तेमाल करता है खुदा उस बंदे की हाथबंदी करता है। हालेलुया। खुदा की करता है ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ करता है। ਕਾਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ है? वचन की घेराबंदी। हालेलुया। ਉਹ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ परमेश्वर ਦਾ वचन ਹੁੰਦਾ है। हालेलुया। और परमेश्वर वेले से वो काम करता है, वो ना तो पहला करता है तो ना ही वो करे लेट होता है। हालेलुया। परमेश्वर जो भी काम करता है उस समय पूरा समय होता है। हालेलुया। उस समय तो पहला कदे कोई काम नहीं करता। जो रुत आती है, जो समय आता है, जो बहार आती है उसी समय परमेश्वर आ जाता है। आमीन। उसी समय वो दृष्टि आता है। आमीन। उसी समय वो काम करता है। आमीन। हालेलुया। अपन बहुत सारी बरकत दे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जानते हैं कि यह समय जो चल रहा है ये आमद का समय है। सच है। कौन कौन विश्वास करता है? आमीन। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ आमद का समय है। हालेलुया। क्योंकि ये सारे हालात बीमारियां का बढ़ना, अकाल पै जाने, भुचाल आ जाने ते जां जो कुछ भी धरती पे तुसी देख रहे हो ये सारा कुछ कादा चिन्ह है? मसीह की आमद का चिन्ह है। हालेलुया। पर यीशु मसीह की दूसरी आमद तो पहला बहुत सारे झूठियां चीज़ां वचन के मुताबिक वापरियां। हालेलुया। लोग हमेशा अपनी समय के मुताबिक करते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन च लिखा है अपनी समय के एतबार ना कर बल्कि परमेश्वर के भरोसा रख। आमीन। हालेलुया। और लोग करते क्या है? वो अपनी समय के एतबार करते हैं, वो परमेश्वर को छाड़ देते हैं। पर वचन कहता है कि अपनी समय के एतबार ना कर बल्कि अपने परमेश्वर पे भरोसा रख। हालेलुया। और लोग अपनी समय के मुताबिक करते हैं। लोग वचन के अंदर अपने प्रोग्राम अपनी जगह फिट कर लेते हैं, उस धार्मिक जामा पहना देते हैं। हालेलुया। बस वो काम करने च लगे रहते हैं। हालेलुया। पर लोग यह नहीं देखते कि वचन इस गल नाल सहमत है भी या कि नहीं। हालेलुया। असि जो कुछ भी करना है, जो भी काम करना है उसको कहते ना जांचना है वचन नाल। आमीन। हालेलुया। सोने की परख किहदे नाल हुंदी है? कसवट्टी दे नाल। आमीन। हालेलुया। एक सुनियारे को कसवट्टी है ओदे नाल रंग के देखता है ते जे ते कोई सोना है ओनू पता चल जाता है क्या खरा सोना है। आज साडे को भी कसवट्टी है। वो कसवट्टी की है परमेश्वर का बोल है। जेड़ी भी चीज तुसीं देखनी है उन कहदे नाल बुलाना है सीधे वचन दे नाल। आमीन। सच है। और
अजकल लोग वचन दे नाल गल्लां नहीं मिलाते, बस करी जाते हैं। सच है। हालेलुया। जिवें कि असीं बड़े दिन नूं देखदे हां। हालेलुया। जिवें असीं यीशु मसीह दे दिन दे बारे गल करदे हां तां बाइबल नहीं दसदी कि यीशु मसीह सियाल च पैदा होए। सच है। हालेलुया। ते जे बाइबल दी तुसीं लिखतां नूं देखो ते यीशु मसीह अप्रैल दे लगभग पैदा हुंदा है। हालेलुया। हुण साडे दिनां दे अंदर हुणे जे गुड फ्राइडे लंघिया है, ईस्टर मनाई है लोकां ने, पर लिखता दसदियां हन कि यीशु मसीह नूं सलीब ते जदों टंगिया गया उदों गर्मी नहीं सी बल्कि ठंड सी। सच है। आमीन। हालेलुया। पतरस ने जदों 3 बार इनकार कीता उन्हें लिखता नूं पढ़ो। हालेलुया। पतरस इस एक जगह दे उत्ते आग सेक रहा। आमीन। सच है। क्योंकि उस समय ठंड सी। सच है। हालेलुया। जे यीशु मसीह दे शब्दां नूं लवो ते यीशु मसीह कहता है अपने धर्म दे काम आ तुसीं मनुक्खां नूं दिखाउण दे वास्ते ना करो। आ लोकां ने सच है बिल्कुल वो कही जा रहे हैं। हालेलुया। वो यह चीज नहीं देखते कि भी परमेश्वर का वचन इस गल नाल सहमत है कि नहीं है, पर वो कही जा रहे हैं। हालेलुया। उन्हां दी सोच है कि परमेश्वर उन्हां दे इस काम विच राजी है। उन्हां दी अपनी सोच है। परमेश्वर कदे बदलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा जब भी रहता है वो अपने वचन की रहता है। हालेलुया। लोग अपने प्रोग्राम अपने मनोरंजन वचन जो फिट कर देते हैं, ऐ काम नहीं करेगा, तो वचन च फिट होना पैना है। हालेलुया। तो वचन दे नाल साबित होना पैना है। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ मूसा ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मूसा ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ मूसा ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ मूसा ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, मूसा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। मूसा ਕੌਣ ਸੀ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ कि परमेश्वर ने उस किस मकसद लिए कलिया है। हालेलुया। जब तुहानू परमेश्वर की बुलाहट होती है एदा मतलब यह नहीं है कि तुम शाला मारिया है। हालेलुया। एदा मतलब यह नहीं है जब तुसी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है तुहानू परमेश्वर की मर्जी को जानना पैना है कि भी परमेश्वर इस काम च राजी है कि नहीं। हालेलुया। मूसा इस गल नूं समझ गया सी कि वो छुड़ाने वाला है। इस गल नूं चंगी तरह मूसा समझ गया सी। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी मकसद लई उस नूं कलिया है। मूसा इस गल नूं समझ गया सी। हालेलुया। और ਅਸੀਂ देखते हां कि वो इजराइल वो इस गल नूं नहीं समझे। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ जानते हो कि मूसा इस गल नूं समझ गया कि मैं छुड़ाने वाला हां, इस चक्कर च उसने की कीता एक मिस्री नूं मार छड़िया। हालेलुया। तो जानते हो एक मिस्री मार दिता सी। हालेलुया। क्योंकि जब उन्हें इजराइल दे दुखां नूं देखा उस गुलामी नूं देखा उन्हें एक मिस्री नूं मार दिता। हालेलुया। क्योंकि मूसा तो समझ गया सी पर इजराइल हजे नहीं समझिया। हालेलुया। रोकन बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। पर इजराइल इस गल नूं नहीं समझिया। आखिर मूसा उस जगह तो भजना पिया। हालेलुया। उस जगह तो उन्होंने भजना पिया। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हो 40 साल तक अपने सोहरे जितनों दी भेड़ा चारदा रहा, पर जदों उस च शक्ति खत्म हो गई। हालेलुया। हुण मूसा निराश होके बैठ गया। हालेलुया। उसने सोचा कि इस्राएली बच्चों की आजादी लगता है होनी है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि समा बीत गया उन्हें लगता है कि कहना उन्हें समझ लग गई कि लगता है कि हुण काम नहीं होना। हालेलुया। जो शुरुआत उठा तो बड़े जोर के नाल उठा, उन्हें लग रहा है कि मैं काम कर सकता हाँ। उन्हें बड़ी कोशिश की थी, उन्हें बड़ा जोर लगा दिता।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਹਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੂਸਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। आमेन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਬਹਾਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। आमेन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਬਹਾਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमेन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਏ। सच है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆती है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਸਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਲਹਿਲਹਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु बहुत सारी बरकत दे, क्योंकि हर एक चीज ने किस तरह आना है? अपने समय से। आमीन। हालेलुया। मैं इस बारे थोड़ी जी खोजबीन की। इस तो पहला बीज आवे, उस तो पहला फूल आते हैं। हालेलुया। कहते तुम देखा है कि जो भी फल आना है, उस तो पहला फूल लगते हैं। हालेलुया। फूल दे लगन का मतलब की है कि पीछे की आ रहा है? पीछे बीज आ रहा है, इसलिए फुल लग गए। हालेलुया। इस गल ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਲ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ। ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਨਕਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਖਾਵਟੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਵਟੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। आमीन। क्योंकि असली रुत है, असली बहार है। हालेलुया। जो असली फुल लग जाते ने, तो फुल तुम ध्यान ना देखो, नर ते नारी करके फुल लगते हैं। हालेलुया। खोजबीन करियो, कला एक फुल बड़ा हुंदा है, एक छोटा। हालेलुया। किवें फुल लगते ने? नर ते नारी करके। एक नर फुल हुंदा है, एक मादा फुल हुंदा है। हालेलुया।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਲਾੜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਲਾੜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਨਕਲੀ ਪਰਛਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਨਕਲੀ ਪਰਛਾਈ ਸੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਫੁੱਲ ਅਸਲੀ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਨਕਲੀਆਂ ਚ ਨਕਲੀ ਬਹਾਰ ਚ ਆਏ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਨਕਲੀ ਵੀ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੁਣ ਕਿਦੋਂ ਆਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤਿਗੁਣ ਸਮਝ ਸੰਜਮ ਧੀਰਜ ਭਗਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਨੰਦ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਨੰਦ ਹੋ ਸੋਇਓ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਚ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ मूसा ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਨੰਦ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਟਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ मूसा ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ मूसा ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖੇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਰੀ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣਾ ਬਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मूसा ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਫੇਲ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਨੰਦ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬਾਤੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ऐसी परमेश्वर की योजना हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत दे ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 80 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੂਸਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਕਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ कह रहे हैं बाबा कितने जा रहा है हालेलुया मैं मिशन की खोजा देना लड़न जा रहा है हालेलुया पहला मूसा वचन वेखदा सी हालेलुया पर हुण ओदा सीधा संपर्क परमेश्वर दे नाल है हालेलुया वो अपनी स्थिति नु पहचान गया हालेलुया आनंद हो जे आज ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਨਲੀ ਬਲੀਵ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हालेलुया जिवें जोशुआ ते कालेब ने अपनी स्थिति में पहचान लिया हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत दे वो कह रहे सी ਅਸੀਂ वादा कीती हुई धरती ले सकते हालेलुया ਅਸੀਂ देखते हैं कुछ लोग मूसा दे कोल मोड़ आए और निराशता लेके आए हालेलुया जेड़े मूसा ने कल्ले बड़े जाने आगे पीछे मुड़ के तो कहे मूसा ਅਸੀਂ इस जोग नहीं हां ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੈਤ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗੜਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ हालेलुया और दो जने सी आमीन हालेलुया एक और है मूसा दे कालेब आमीन हालेलुया इन्होंने क्या कर रहे हैं ए जोशुआ दे कालेब की कर रहे हैं इन्होंने अंगूरा दा गुच्छा चुकेना है आमीन हालेलुया और सारे कह रहे हैं ताकि बधाई होवे ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ आमीन हालेलुया प्रभु बहुत सारी बरकत दे हालेलुया क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति को पहचान लिया सी हालेलुया वो अपने स्थान को पहचान गए सी अपनी पोजीशन को पहचान गए सी हालेलुया वो कह रहे सी कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ हालेलुया नबी कहता काश कलीसिया अपनी स्थिति को पहचान ले हालेलुया ਜਦੋਂ कलीसिया अपनी स्थिति को पहचान लेगी ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੀਸਿया
है कौन हो उधर तक उठाया जाना हो जाता है। हालेलुया। पौलुस वाक्य वास्ते नहीं लिख रहा सी। हालेलुया। ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਣ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੋਧਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ? ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਖੜੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਰੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਲੋਕਰਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਦਾਊਦ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਜ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ, ਉਹ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੌਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਸੁਨਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਸੁਣਤੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੇਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੇਰ को अपनी ਭੇਡ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਰਿਛ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ, फिर भी बच्चा है, इसमें की करो मेरे कपड़े मेरी वर्दी पवाओ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ वर्दी ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, और दाऊद को चलिया नहीं जा रहा।
क्योंकि झूठी चीज लैके वो चल नहीं सकता, भावे झूठी जितनी मर्जी मजबूत क्यों ना हो, पर है तो झूठी है। हालेलुया। अब उसने क्या है, चीज को ला दो, आजादी चाहिए। हालेलुया। तुम जानो अपनी स्थिति को पहचानदा सी, उन्हें पता है कि मैं शेर मार सकता हां, कि मैं रिक्शा मार सकता हां, कि मैं गोली भी मार सकता हां। हालेलुया। अपनी स्थिति को पहचान के ना सी। हालेलुया। इस बात के वास्तव में कुछ और ध्यान नहीं चुनिया, वो भी जरा डेली का काम करता सी, डेली वो पत्थर दे नाल गलेन दे नाल और शिकार करता सी, वही पत्थर ने चुके। हालेलुया। वो 5 पत्थर चुक के जा रहा सी। हालेलुया। इन्हां दे पत्थर कादे सी, ओदी सेब कादे पत्थर सी। हालेलुया। उन्हें अपने ओ गलेन दे विच उसने पत्थर पाया। हालेलुया। उसने सामने ओ जदों ओ देख रहा सी, हालेलुया, वो कह रहे सी कि तुझे मैं कोई कुत्ता हां कि छोटे जे बच्चे निकाल देता। हालेलुया। और दाऊद कह रहा सी तू अपने देवते के नाम पे आंदा है, मैं यहोवा परमेश्वर के नाम पे आंदा। हालेलुया। क्योंकि दाऊद अपनी स्थिति को पहचान गया सी, उसने गले के अंदर उस पत्थर को पाया, जीवे करवाया। हालेलुया। सीधा जाके गोलियत के सिर चले गया। उसे समय गोलियत देख गया। हालेलुया। क्योंकि दाऊद अपनी स्थिति को पहचान गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी अपनी स्थिति को पहचान गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए उसको कीमत अदा करनी पैनी है। हालेलुया। उसने साडा छुटकारा किया, पर छुटकारा देना कोई सौखा नहीं सी। हालेलुया। किसी के लिए अपनी जान देनी ये कोई सौखा नहीं सी। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हैं मैंने तो ਤੁਹਾਨੂੰ छुटकारा देने दे वास्ते ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। हालेलुया। उसਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ, पर वो अपनी स्थिति को पहचान के ना सी। हालेलुया। वो इस गल में जान गया सी कि मैं काम कर सकता हां। हालेलुया। वो एक गल जानता सी कि मैं कौन हां। हालेलुया। आनंद हो इन दिनों के अंदर। हालेलुया। मैं विश्वास करते को महाबली दूत थले उतरे। आमीन। महाबली दूत कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। वो महाबली दूत खुली हुई पोथी लेके किधर आ गया? 7वें दूत दे कोल। उसने सारे भेद दी पोथी उसनु दे दी। हालेलुया। तसी जाओ देखो 7वां दूत कौन है? साडे दिलों का नबी भाई ब्राह्मण। हालेलुया। पर ਅਸੀਂ देखते हैं कि ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ देखते हैं ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। उसने अपनी स्थिति को पहचान लिया सी। हालेलुया। उसको बहुत सारी मिशना सी, बहुत सारे उसको कह रही सी साडे नाल समझौता कर, साडे नाल मिल जा, साडे नाल मिल के काम कर। हालेलुया। पर वो अपनी स्थिति को पहचान गया सी। उन्हें कहा मैं इसलिए नहीं आया कि लोगों को खुश कर सका, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं भैणों को खुश कर सका, मैं औरतों को कह सका भैणों की वधिया कर लिया हो। हालेलुया। मैं इस करके नहीं आया क्योंकि चंगी तरह अपनी स्थिति को पहचान के ना सी। हालेलुया। हम किने नाल खड़ा रहा? परमेश्वर दे झूठे वचन दे नाल। आमीन। हालेलुया। आज साडे को समय है कि आज ਅਸੀਂ अपनी स्थिति को पहचानना है। आज जे तुसी मसीह विच हो तां तुसी एक विचित्र प्राणी हो, वखरे कीते गए प्राणी। हालेलुया। तुम संसार दे नहीं हो, बल्कि एक विचित्र प्राणी हो। ताकि जरूरी है कि अपनी हालत को पहचानना। इफिसियों की किताब च लिखा है पर तुसी मसीह की अजिही सिक्ख्या नहीं पाई जे तुसी कदे उसदी सुनी अते जिवें सच्चाई यीशु विच है उसे तरह उस विच तुसी सिखाए गए हो। उसे तरह सिखाए गए
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕੋ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਮੀਓ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਭਾਗੋ। ਸੰਸਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਣ ਪੂਰੇ ਤੱਕ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਟੋਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਨਾ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾ ਰੂਪੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੀਜ਼ ਤੱਕ ਅਖਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੰਦ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁल्हे ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕੱਢੀ ਗਈ? ਹਵਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾंस ਦਾ ਮਾंस ਹੈ। ਉਸਨੇ ਝਟ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੂਸਾ ਨੂਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। मूसा अपने संदेश के नाल आया, यीशु मसीह अपने संदेश के नाल आया। हालेलुया। और तुसी जानते हो कि वो लोग फकीर फरीसी उस समय के इजरायली मूसा दी गल्लां कर रहे सी, नबियां दी गल्लां कर रहे सी, बाहर यीशु मसीह उन्हां च खड़ा हो गया। हालेलुया। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੇਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਨਾਤੀ ਕਰਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਣ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਉਹ ਅੰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੰਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਨਬੀਆਂ ਚ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਭਾਗ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਬੀਆਂ ਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲੱਭੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਸੀਹ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
प्रभु थानू बहुत सारी बरकत दे, आनंद हो। उन्हें क्या परमेश्वर मूसा ने कहा सी मेरे बदला तुहाडे विच एक नबी खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु थानू बहुत सारी बरकत दे। यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू क्या सहायक आएगा अर्थात पवित्र आत्मा जिसਨੂੰ पिता मेरे नाम च भेजेगा ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु तन बहुत सारी बरकत दे, चल के दे ना रहे हन मसीह दे नाल पर वो बहुत गल्लां नहीं समझ सके। हालेलुया। यीशु मसीह छोटे-छोटे शब्दां दे अंदर छोटी-छोटी गल्लां दे नाल उन्हां नूं सिखा रहा सी पर फिर भी उन्हां नूं पूरी समझ नहीं सी लगदी। सच है। हालेलुया। पर उसने कहा मैं तुहाडे नाल बहुत सारी गल्लां करनियां हन पर तुसीं सहार नहीं सकदे। हालेलुया। कि तुसी जानते हो कि उसने बहुत सारी गल्लां अपने अंदर लुका लिया, नहीं तो की होना सी जे सारा कुछ खोल दिंदा हो सकदा ठोकर खा के चल जाते पर उन्हां नूं बचाने की खातिर उन्होंने बहुत सारी गल्लां जड़ियां हैं उन्हें लुका लिया। हालेलुया। मैं तुहाडे नाल बहुत सारी गल्लां करनियां चाहता हां पर तुसीं सहार नहीं सकदे। हालेलुया। और उसने कहा पवित्र आत्मा आवेगा वो सारी गल्लां तुहानूं सिखाएगा, जो मैं क्या है वो चेते भी करावेगा। हालेलुया। और ਅਸੀਂ देखते हां कि ਤੁਸੀਂ जानते हो यीशु मसीह क्या बोले क्या कि उਦੋਂ तक यरूशलेम ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜਦੋਂ तक तो शक्ति ना पाओगे, जब पवित्र आत्मा आवेगा तो सारी गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ सिखावेगा, तो तुम इंतजार करो। हालेलुया। यीशु मसीह मरिया मरन तो बाद जी उठा तो मुड़ के आकाश में चले गया तो उन्होंने को काम की सी सिर्फ ਉਹਦਾ इंतजार करना। हालेलुया। वो इंतजार कर रहा सी, वो सारे इंतजार कर रहे सी कि प्रभु तू वादा कीता सी मैं तुहाडे विच आ जावांगा ते प्रभु वो पवित्र आत्मा सानू दे जिहदी तू साडे नाल प्रतिज्ञा कीती है। हालेलुया। वो मांग कर रहे सी पर ਅਸੀਂ देखते हां एकदम पेंतिकुस्त वाले दिन पवित्र आत्मा उतर आया, वो आत्मा दे नाल भर गए। हालेलुया। ਅਸੀਂ देखते हां कि ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੜ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਲਾਮੇ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਮੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ तेरे चेलिया को ते दुष्ट आत्मा ही नहीं निकलता। हालेलुया। वो तो सारे दुआ कर रहे सी। हालेलुया। पर प्रभु तन बहुत सारी बरकत दे पर हुन जदों उन्होंने अपनी स्थिति को पहचान लिया हुन ए काम नहीं सी। आमीन। हालेलुया। तो याद है यूहन्ना पतरस जा रहे सी ताकि सुंदर फाटक दे अगे एक लंगड़ा बैठे दा सी। हालेलुया। वो हंस रख लिया सी कि सानू मेनू कुछ खान नहीं देंगे जा मेनू भीख देंगे। हालेलुया। ए दोनों ने देखा कि इहदा बड़ा ध्यान साडे वाल है तो सीधे ओदे वाल गए कहने लगे भी जो तू कह रहा है कि साडे को सोना चांदी नहीं है। हालेलुया। साडे को सोना चांदी नहीं है पर जो साडे को ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। आमीन। उसी समय लंगड़ा ठीक हो गया। आमीन। हालेलुया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ डर नहीं सी, कोई चिंता नहीं सी, वो अपनी स्थिति में पहचान गए सी, वो चंगी तरह जान गए सी कि मसीह जरा सी वो साडे लिए मरिया, साडे लिए जिंदा हो गया, वो जी उठा है, उस गल दी मनादी कर रहे सी। हालेलुया। इतों तक लोग इंतजार करते जदों यीशु मसीह दे चेले लंघणगे। हालेलुया। पता लगता है इस गली चो मसीह दे चेले लंघणे हैं उस जगह दिते मंजियां दिते ओ की पा रहे सन अपने मरीज पा रहे सी पर विचों दी ओ चेले लंघदे उन्हां दे परछावे दे नाल लोग चले। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये क्यों हो गया है क्योंकि अपनी स्थिति को पहचान लिया। हालेलुया। लोग उन्हां दे पल्ले नु छूते हो चंगे हो गए। आमीन। हालेलुया। तो बहुत सारी बरकत है ऐसी सारे काम जड़े सी सारे दिनां दे नबी दे नाल होए। आमीन। हालेलुया। ओ प्रभु बहुत सारी बरकत दे। मैं थोड़े दिन पहला एक वीडियो सुन रहा सी
अंग्रेज का नाम ओस Brother T.L. Osborne. T.L. Osborne, Tony Osborne. टोनी ओसबोर्न। हाँ जी। हालेलुया। कहने ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਏ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਐਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੁਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਸਤੇ ਜੀ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰੂਹ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟੀਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਏ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਦੁਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਦਿਆ ਕਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਕਰੋ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਦਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ तो महान परमेश्वर तू कृपा कर प्रभु तू अपने लोगों को इस गल की सोचने के लिए बरकत दे कि तेरे बच्चे अपने बारे सोच सके प्रभु अपनी स्थिति के बारे सोच सके प्रभु तू कृपा कर दे प्रभु क्योंकि तू सारे लिए एक काम रखा है प्रभु तेरे बच्चे उस काम को कर सके तू यानी औकात थी अपना संदेश लोगों को नहीं दिता है बाकी उन्होंने वास्ते तू काम ठहराया प्रभु कृपा कर प्रभु महान परमेश्वर जी ने तेरे बच्चे ने अपनी स्थिति को पहचाना नबियों ने अपनी स्थिति को पहचाना रसूलों ने पहचाना प्रभु साढ़े दिनों के नबी ने अपनी स्थिति को पहचाना प्रभु प्रार्थना करना तेरा हर एक बच्चा अपनी स्थिति को पहचाना तेरे नबी ने कहा जब दुल्हन अपनी स्थिति को पहचान लगेगी उदो उठाएगा नाम प्रभु कृपा ध्यान सारी कमियां काटे कमजोरियां दूर काटे सारे जो प्राप्त प्रभु का तेरे बहुत सारे चले चलेगी प्रभु ध्यान बहुत से बाकी तो सब पाए सब पार कर दिया